Assalamu alaikum. How are you students at this situation? I hope you are well by the grace of Allah. I am also well by the grace of Allah. We are very pandemic situation, so our class are hampered in many ways. For this reason, I am taking an online class. I discuss a very important topic in English second paper to you. Before going to discuss my topic, I will discuss to you a scenario. Please listen it with attentively and try to understand what I am saying you. Suppose you are going to appear at the examination today about 2 p.m. So, you are saying your mother, "Mom, rice will be cooked a little bit earlier today." I am writing the sentence on the blackboard or on the whiteboard. Mom, rice will be cooked a little bit earlier today. All the sentence you also tell your mother. On the other hand, Mom, you will cook rice today a little bit earlier. Today. Now, look at the sentences with carefully. First sentence is, rice will be cooked a little bit earlier today. Mom, your mother you saying that. But you can use this kind of sentence also. You will cook rice today a little bit earlier today. Think about the difference of the sentences. Sometimes later, you will asking your mother. I am writing the sentence on the whiteboard. Asking your mother, "Mom, rice
Look at this. After sometimes you are asking your mother, has rice been cooked? You can, on the other hand, use or you can write such type of sentence. Mother, sorry, have you cooked rice? Compare the sentences. First sentence is, has rice been cooked? You are saying your mother. Second sentence, have you cooked rice? Both sentences are equal in meaning, but structure is different. Your mother, I am writing another sentence to discuss the real situation in your real life. Your mother answered, yes, rice has been cooked. And curry is being cooked. Look at these sentences. Your mother saying, yes, rice has been cooked and curry is being cooked. Your mother could say such kinds of sentence, or your mother could say these sentences in another way. Suppose I have cooked rice and I am cooking rice, cooking curry. Look at two sentences and try to find out the difference structure of the sentences. First sentence, I have cooked rice. That is written on the blackboard upper. Rice has been cooked and curry has been cooked. Your mother is saying, could say another way, I am cooking curry. সুপ্রিয় ভিউয়ার or students, আমি যে বিষয়টা তোমাদের সামনে তুলে ধরতে চাইছি, তুমি আজকে ধরো যে পরীক্ষা দিতে যাবে, তো পরীক্ষা দিতে যাওয়ার আগে তুমি তোমার মাকে বলছো যে ভাতটা আজ একটু আগে রান্না করতে হবে মা। তো তুমি ওই কথাটা ভাতটা আগে রান্না করতে হবে মা, এটা না বলে যদি তুমি বলতে যে তুমি আজ আগে ভাত রান্না করবে, কিছুটা আগে ভাত রান্না করবে, এটাও তুমি বলতে পারতে। তাহলে আমরা আমাদের ভাষা প্রকাশের সময় আমরা এই ধরনের স্টাইল ব্যবহার করতে পারি। আমরা কখনো এই স্টাইলে করতে পারি, আবার কখনো এই স্টাইলে করতে পারি। তো সুপ্রিয় শিক্ষার্থী,
আমি এই সিনারিও, এই যে দৃশ্যপট দ্বারা তোমাদের কি বোঝাতে চাইছি একটু আন্ডারস্ট্যান্ড বা বোঝার চেষ্টা করো যে আমরা আজ কি আলোচনা করতে যাচ্ছি। আশা করি তোমরা এতক্ষণে বুঝে ফেলেছো যে আজ আমি তোমাদের অত্যন্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ টপিক আলোচনা করতে যাচ্ছি। ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড। I hope you are able to find out the topic. আমার সাথে মিলে নাও, তোমরা যা চিন্তা করেছো মনে মনে মিলে কি না। তো I don't want to be late. I am going to today's discussion. প্রিয় শিক্ষার্থী, আজ আমরা আলোচনা করতে যাচ্ছি ভয়েস নিয়ে। তো তোমরা তোমাদের খাতার উপরে আজকের আলোচ্য বিষয় টপিকটা লিখে নাও। আমরা আজ আলোচনা করব ভয়েস। ভয়েস নিয়ে। তো আমার যে সিনারিও, সেই সিনারিও থেকে তোমরা হয়তো অনেকটা ধরতে পেরেছো যে ভয়েস কি জিনিস। আমি একটা উদাহরণ দিই, তাহলে তোমরা বিষয়টা একটু ক্লিয়ার হবে যে I eat the mango. এই বাক্যটা আমরা আরেকভাবে লিখতে পারি, the mango is eaten by me. প্রথম বাক্যটা সাবজেক্ট আই, দ্বিতীয় বাক্যটি সাবজেক্ট দি, দুঃখিত দি ম্যাঙ্গো, দ্বিতীয় বাক্যটি সাবজেক্ট ম্যাঙ্গো। আমাদের প্রথম বাক্যের যেটা অবজেক্ট ম্যাঙ্গো, দ্বিতীয় বাক্যে সেটা সাবজেক্ট ম্যাঙ্গো। প্রথম বাক্যে যেটা সাবজেক্ট আই, দ্বিতীয় বাক্যে সেটা অবজেক্ট মি। তো আমরা দুইভাবে আমাদের ভাষা আমরা প্রকাশ করতে পারি এবং তোমরা লক্ষ্য করো এখানে এই বাক্যটা যদি আমরা বাংলা বলি যে আমি আম খাই, আর এখানে তো আমরা এটা বাংলাটা বুঝি সেটা আমরা কি আম খাওয়া হয়। প্রথম বাক্যটা যে সাবজেক্ট আমি, মূলত আমি বাক্যের যে সাবজেক্ট সে কিন্তু এখানে ক্রিয়াটা সম্পাদন করছে। আর দ্বিতীয় বাক্যে দি ম্যাঙ্গো, এখানে সে সাবজেক্টের জায়গায় বসছে বাট কিন্তু সে এখানে ক্রিয়া সম্পন্ন করছে না, সে তার উপর কিন্তু এই ক্রিয়াটা অর্পণ করা হয়েছে। সে আসলে ক্রিয়া সম্পাদন করছে না, এখানে সে ইনঅ্যাক্টিভ, এখানে সে ইনঅ্যাক্টিভ আছে কিন্তু তার উপর কাজটা আরোপ করা হয়েছে। আমরা যদি বিষয়টা লক্ষ্য করি যে ভাত আমার দ্বারা খাওয়া হয়, এখানে আম আমার দ্বারা খাওয়া হয়, তাই না? আমটাকে যেন সাবজেক্ট করে সে যেন ক্রিয়া সম্পন্ন করছে, কিন্তু আম কোনোদিন নিজে নিজে ক্রিয়া সম্পন্ন করতে পারে না। কাজে এখানে দি ম্যাঙ্গো শব্দটা এখানে হলো যে সে ইনঅ্যাক্টিভ, কিন্তু তারপরেও সে কি করছে, তার উপর ক্রিয়াটা আরোপ করা হচ্ছে, আর প্রথম বাক্যে সাবজেক্ট নিজেই ক্রিয়া সম্পন্ন করছে। কাজে আমরা এই উদাহরণের আলোকে আমরা সংজ্ঞাটা বলতে পারি যে যে বাক্যে ক্রিয়াপদের সাবজেক্ট কখনো সক্রিয় থাকে কখনো নিষ্ক্রিয় থাকে, এই ধরনের যে সকল বাক্যে এই ধরনের সিচুয়েশন বা এই ধরনের অবস্থা প্রকাশ করবে সে ধরনের বাক্যগুলোকে আমরা বলবো ভয়েস। সেই ধরনের বাক্যগুলোকে আমরা বলবো ভয়েস। তাহলে ভয়েসের সংজ্ঞা যদি আমরা বলি তাহলে দেখব যে কখনো ক্রিয়া সক্রিয় থাকে, কখনো সাবজেক্ট সক্রিয় থাকে, আবার কখনো সাবজেক্ট নিষ্ক্রিয় থাকে। তা বাক্যে ক্রিয়াপদ সম্পূর্ণ করার এই ধরনের
বলা হয় ভয়েস। তাহলে আমরা এই উদাহরণের আলোকে আমরা বলতে পারি মোটামুটি যে ভয়েস কি জিনিস। আমরা যদি এটার ইংরেজিতে এর সংজ্ঞাটা দিই তাহলে দেখব যে ভয়েস ইজ এ ফর্ম, ভয়েস ইজ এ form of the verb in the sentence that shows whether the subject act or is acted upon। অর্থাৎ যে বাক্যে কখনো সাবজেক্ট সক্রিয় থাকে, সাবজেক্ট নিজেই কাজটা সম্পাদন করে, আবার অনেক সময় সাবজেক্ট নিষ্ক্রিয় থাকে, অন্য কেউ কাজটা করে, বা কিন্তু ওই সাবজেক্টের উপর কাজটা আরোপ করা হয়। আমরা এই সংজ্ঞার আলোকে আমরা মোটামুটি বুঝে নিয়েছি যে আমাদের ভয়েসের প্রকারভেদ। তো আমরা এখন আলোচনা করি যে ভয়েস কয় প্রকার। তাহলে আমরা বলতে পারি যে ভয়েস হলো দুই প্রকার। এক হলো অ্যাক্টিভ ভয়েস, বি প্যাসিভ ভয়েস। তাহলে অ্যাক্টিভ ভয়েস কাকে বলে এবং প্যাসিভ ভয়েস কাকে বলে এটা আমরা একটু ক্লিয়ার হব। প্রিয় শিক্ষার্থী, অ্যাক্টিভ ভয়েস যখন বাক্যের সাবজেক্ট নিজেই কোনো কাজ করে তখন তাকে বলবো আমরা অ্যাক্টিভ ভয়েস। আর যখন বাক্যের সাবজেক্ট নিজে কাজ করে না কিন্তু তার উপর কোনো কাজ আরোপ করা হয় তখন তাকে বলবো আমরা প্যাসিভ ভয়েস। এক্ষেত্রে আমাদের প্যাসিভ ভয়েসের সাবজেক্টটা নিষ্ক্রিয় থাকে, ইনঅ্যাক্টিভ থাকে। তো এই হলো আমাদের অ্যাক্টিভ এবং প্যাসিভের সংজ্ঞা। উদাহরণ দিই তাহলে আমরা বুঝতে পারবো। যেমন he brings me। এখানে খাওয়া ক্রিয়াপদটা সাবজেক্ট নিজেই সম্পন্ন করছে, কিন্তু কাজে এটা হলো আমাদের অ্যাক্টিভ ভয়েস। আর আরেকটি উদাহরণ দিই। রাইস ইজ ইটেন বাই হিম। এখানে রাইস হলো বাক্যের সাবজেক্ট, কিন্তু আসলে সে কাজটা করছে না, কাজটা করছে হিম, কিন্তু তাকে কর্তার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, তার খাওয়া কাজটা তার উপর আরোপ করা হয়েছে, তার উপর অবতীর্ণ হয়েছে। এখানে এই রাইস এই সাবজেক্টটি হলো এখানে নিষ্ক্রিয়। আমরা যদি এই জিনিসটা এভাবে চিন্তা করি তাহলে আমরা ক্লিয়ার হব যে রাইস ইজ ইটেন বাই হিম, ভাত খাওয়া হয় তার দ্বারা। এর ভাতকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কাজে ভাতকে নিজেই তার কাজ সম্পূর্ণ করতে পারে না আর কেউ করে। আসলে এখানে রাইসের উপর দায়িত্বটা দেওয়া হয়েছে কিন্তু সে নিজেই কখনো কাজ করতে পারে না। আসলে কাজ করছে হিম, খাওয়া কাজটা করছে হিম। কাজে এখানে আমরা এইভাবে বুঝতে পারবো যে এই রাইস ক্রিয়াপদটা সাবজেক্টটা হলো এখানে ইনঅ্যাক্টিভ, সে নিজে কখনো কোনো কাজ করতে পারে না। আমি এখন যে বিষয়টা আলোচনা করতে চাই যে হোয়াট ইজ দ্য ইম্পর্টেন্স অফ ভয়েস ইন আওয়ার ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ। আমাদের ইংরেজি ভাষাতে এই ভয়েসের গুরুত্ব কি, কেন আমরা ভয়েস জানবো? আমরা অনেক শিক্ষার্থী মনে করে থাকি যে এটা একটা গ্রামাটিক্যাল পয়েন্ট, এটা শুধু চেঞ্জ করতে শিখলেই আমাদের সব কাজ হয়ে গেল, কিন্তু আসলে তা নয়। আমাদের
বাস্তব জীবনে এর প্রয়োগ বুঝতে হবে এবং জানতে হবে। কেন আমরা শিখব? আসলে আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে যতগুলো আমরা কথা বলি, এই সব কথাগুলোর মধ্যে অন্তত 50% কথা আমরা প্যাসিভে ইউজ করি। আমরা অ্যাক্টিভটা সবসময় করি, কিন্তু অনেক সময় আমরা প্যাসিভ ইউজ করি। আমরা যদি এটা প্যাসিভটা ইউজ করা আমরা না বুঝি, তাহলে আমাদের বাক্যের যে গঠন, ক্রিয়াপদের যে চেঞ্জটা আছে, সেটা আমরা কিন্তু ঠিক মতো করতে পারবো না এবং বুঝতে পারবো না। এই জন্য আমাকে রিয়েল সিচুয়েশনটা চিন্তা করতে হবে যে আমরা কখন এটা করি। তো আমার ব্যক্তিগত মতামত, আমরা সাধারণত তখনই আমাদের প্যাসিভ ইউজ করি। এক নম্বর হলো যে আমরা কথা বলার সময় আমাদের সাবজেক্ট যখন বাক্যে ওই সাবজেক্টকে আমার প্রয়োজন হয় না, সাবজেক্টকে আমি গুরুত্ব দিয়ে কথা বলি না, মূলত কর্মকে গুরুত্ব দিয়ে কথা বলি, তখন আমরা প্যাসিভ ইউজ করি। ধরো তুমি তোমার একটা উদাহরণ দিতে হলে বুঝতে পারবে যে তুমি তোমার বন্ধু একটা নতুন মোবাইল কিনেছিল কিছুদিন আগে, তুমি তার কাছে যা বলছো যে কি মোবাইলটা দাও, তো আমাকে মোবাইলটা দাও। তো মোবাইলটা তুমি চাচ্ছ, কিন্তু সে তখন কি বললো যে মোবাইলটা হারিয়ে গেছে। তো দেখো, সে মোবাইলটা হারিয়ে গেছে, তো আগে কেন সে কর্মকর্তা উল্লেখ করলো? আসলে কে হারিয়েছে, কিভাবে হারিয়েছে, সেটা তার কাছে গুরুত্বপূর্ণ নয়। তার কাছে গুরুত্বপূর্ণ হলো যে মোবাইলটা হারিয়ে গেছে। তাহলে আমরা যখন দেখি যে আমাদের কাছে সাবজেক্ট ডাজ নট ম্যাটার, there is no need to use the subject in our sentences, তখন আমরা কিন্তু আমাদের সাবজেক্ট বাক্যে ব্যবহার করি না, তখন আমরা প্যাসিভ ইউজ করি। আর দ্বিতীয়, আমাদের অনেক কথা আছে, অনেক ক্ষেত্র আছে, অনেক বাক্য আছে, বা ভাষার অনেক জায়গা আছে, যে জায়গাগুলোতে আমাদের কি বাক্যের যে কর্তা যে কাজটা করেছে সেটা কিন্তু আমাদের হয় জানা থাকে না, আর না হয় ওটা প্রয়োজন নাই। তাহলে দ্বিতীয় কথাটা হলো ওটা আমাদের জানাই থাকে না আসলে কে করেছে, তখন আমরা কিন্তু প্যাসিভ ইউজ করি। ধরো যে তুমি একটা ঘরে ঢোকার পর দেখছো যে একটা গ্লাস পড়ে ভাঙ্গা আছে, তখন তুমি কি ব্যবহার করো? তখন তুমি বলো যে কি গ্লাসটা ভেঙে গেছে, কে ভেঙেছে এটাও তুমি জানো না। কাজেই তখন আমি কে ভেঙেছে, রহিম ভেঙেছে, করিম ভেঙেছে, এটা আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ নয়। আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হলো যে গ্লাসটা ভেঙে গেছে, কিন্তু গ্লাসটা তো কখন নিজে নিজে ভাঙতে পারে না। তাহলে আমরা এই সকল ক্ষেত্রে প্যাসিভ ইউজ করি। দ্বিতীয় কথা, যে আমাদের এই প্যাসিভের গুরুত্ব বা এর উদ্দেশ্য কি, কেন আমরা প্যাসিভ করা জানবো? আসলে এটা আমাদের ভাষাকে আরো মানে ভালোভাবে জানতে এবং আমাদের ভাষাকে প্রাঞ্জল, সুন্দর এবং প্রাণবন্ত করতে কিন্তু আমাদের এই প্যাসিভের জ্ঞান থাকতে হবে। কাজে তোমরা এটা খালি শুধু এইভাবে যদি চিন্তা করো যে প্যাসিভটা শুধু কি এটা একটা ট্রান্সফরমেশন, এটা একটা চেঞ্জ, আসলে তা নয়। এটা আমাদের প্র্যাকটিক্যাল রিয়েল লাইফ সিচুয়েশনে কিন্তু একটা গুরুত্ব আছে এবং এর গুরুত্ব অপরিসীম। আমাদের যদি এখানে ল্যাকনেস থাকে তাহলে কিন্তু আমরা কিন্তু ভাষাকে সঠিকভাবে যখন যেটা প্রয়োজন সেটা তখন আমরা ব্যবহার করতে পারবো না। কাজেই আমাদের এই বিষয়ে জ্ঞান থাকতে হবে। এখন আরেকটা বিষয় তোমাদের সামনে উল্লেখ না করলে নয়, সেটা তোমাদের জানা হতে পারে বা অজানাও হতে পারে। একটা বাক্য আমি লিখছি হোয়াইটবোর্ডে, তোমরা একটু লক্ষ্য করো। The baby is crying loudly. এখন এখানে বাক্যটা লক্ষ্য করো যে the baby is crying সাবজেক্ট, সাবজেক্টের ভাব, মূল ভাব, এখানে মূল ভাবের পর আরেকটা শব্দ আছে। তো এই বাক্যটা আমরা প্যাসিভ করতে পারবো কিনা এটা আমাদের চিন্তা করতে হবে। আশা করি তোমরা বুঝে ফেলেছো আসলে এই বাক্যটা আমাদের প্যাসিভ করা সম্ভব নয়, কারণ এখানে মূল ভাবের পরে যে শব্দটা ব্যবহার করা হচ্ছে লাউডলি, এটা কিন্তু কোনো অবজেক্ট নয়, এটা হলো একটা অ্যাডভার্ব। এটা আমাদের অবজেক্ট নয়, যেহেতু আমাদের এটা প্যাসিভে রূপান্তর করা বা প্যাসিভে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। কাজে এখানে একটা শর্ত থাকবে যে আমরা কোনো বাক্যকে যখন প্যাসিভ করব তখন অবশ্যই তার কর্মপদ থাকা লাগবে।
তাহলে তো আমাদের বুঝতে হবে যে কোনটা কর্মপদ। কর্মপদ আমাদের যদি জানা না থাকে তাহলে কিন্তু আমাদের ভয়েস চেঞ্জ করা অসম্ভব। তাহলে এখানে শর্ত হলে যে কোনো বাক্যের যদি অবজেক্ট থাকে তাহলে সেটা প্যাসিভ করা যায়, অর্থাৎ সকল ভাবের প্যাসিভ করা সম্ভব নয়। একমাত্র ওই সকল ভাবগুলোকে প্যাসিভ করা যাবে যে সকল ভাবগুলো হলো ট্রানজিটিভ। আমরা আমাদের ভাব অধ্যায়ে তোমাদের এই বিষয়টা আমি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে আলোচনা করেছিলাম যে ভাব আমাদের যে প্রিন্সিপাল ভাবগুলোকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়, একটা হলো ট্রানজিটিভ আর একটা হলো ইনট্রানজিটিভ। তাহলে ট্রানজিটিভ ভাব যে ভাবের কর্মপদ থাকে সেগুলোকে বলি আমরা ট্রানজিটিভ, আর যে সকল ভাবের কর্মপদ থাকে সেগুলোকে বলি আমরা ইনট্রানজিটিভ। তাহলে এখানে শর্ত হলো কি ভয়েস চেঞ্জ করা, যে এগুলো আমরা তখনই প্যাসিভ করতে পারবো যদি ভাবটা ট্রানজিটিভ হয়। ইনট্রানজিটিভ ভাবের কোনো ভয়েস হয় না, কাজে এই ভাবটা, এই ক্রাইম ভাবটা আসলে এখানে ইনট্রানজিটিভ, সো এটা কোনো ভয়েস করা যাবে না, ভয়েস করা যাবে না। আমাদের এই ভাবগুলোর সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা চাই। আমরা অনেক সময় মনে করতে পারি এটাই হয়তো অবজেক্ট, কিন্তু অবজেক্ট নির্ণয়ের একটা সূত্র আছে, সেই সূত্রটা আমাদের জানতে হবে যে অবজেক্ট কিভাবে আমরা বুঝবো যে এটাতে অবজেক্ট আছে আর এটাতে অবজেক্ট নাই। সো আশা করি তোমরা ভয়েস কি জিনিস এবং এটার প্রকারভেদ এবং এর গুরুত্ব এবং এটা আমাদের বাস্তব জীবনে আমরা এটা কেন ব্যবহার করবো, এটা শিখবো কেন, এই বিষয়গুলো তোমরা আজকের এই সংক্ষিপ্ত ক্লাসে আশা করি উপলব্ধি করতে পেরেছো। তোমরা যদি বুঝতে না পারো তাহলে আমার মোবাইল নাম্বার তো তোমাদের অনেকের কাছে আছে, তোমরা আমাকে ফোন করে অবশ্যই জানতে পারো। তো আজকে তোমাদের তো আমি আজকের ক্লাস আর দীর্ঘায়িত করবো না, আমি হয়তো অল্পের মধ্যে আমার ক্লাস আজকের মতো ক্লোজ করবো। তো তোমাদের এই বিষয়ের উপর তোমরা বাড়িতে তোমরা একা একা করার চেষ্টা করবে যে আমি লিখছি কিছু বাক্য, তোমরা you must try to recognize which are which sentence are transitive, which are not transitive. Homework তোমরা বাড়িতে এই বাক্যগুলো আমি লিখছি সেগুলো তোমরা ফাইন্ড আউট করার চেষ্টা করবে যে কোনগুলোর ভয়েস করা যাবে আর কোনগুলোর ভয়েস করা যাবে না। He is reading a book. দুই, he walks very slowly. তিন, they have bought a football. চার, Salma does not sleep at night. আমি এখানে চারটা বাক্য দিলাম, এই চারটা বাক্যের মধ্যে তোমরা বাক্যের শেষে তোমরা উল্লেখ করবা যে কোনটার ভয়েস পরিবর্তন করা যাবে আর কোনটার ভয়েস পরিবর্তন করা যাবে না। আমি বাকি ক্লাসে এই ভয়েসের পরিবর্তন করার নিয়ম সহ অন্যান্য নিয়মগুলো বাকি ক্লাসে আমরা আলোচনা করব। ইনশাআল্লাহ তোমরা ভালো থাকো এবং এই মহামারীর সময়ে তোমাদের যে স্বাস্থ্যবিধিগুলো অবশ্যই তোমরা মেনে চলবে এবং হলো যে যাই খাও না কেন
খাওয়ার পূর্বে তোমরা অবশ্যই একটু হাতটা ভালোভাবে পরিষ্কার করবে, ধুবে। আর হলো যে সবসময় আমাদের যে গ্যাদারিংটা এড়িয়ে চলার চেষ্টা করবে, যেখানে বেশি মানুষজন আছে বা শহরে অকারণে যাওয়ার কোনো প্রয়োজন নাই। তোমরা এই বিষয়গুলো মেনে চলবে, ইনশাল্লাহ আমরা আমাদের এই মহামারী থেকে আমরা আল্লাহ আমাদেরকে সেভ করবে। আসসালামু আলাইকুম, সবাই ভালো থাকো।